Good morning, students. Unit 2, read 1, Unforgettable Walt Disney. In our first video, we have seen that Walt Disney was an imaginative and a creative person. Even after his death, his influence is seen in the creations which are being made at the Disney studio. Today we will see how did Walt Disney start his career. Again, આજના લેસનની શરૂઆત વોલ્ટ ડિઝનીના જ એક કોટથી કરીએ. The more you like yourself, the less you are like anyone else, which makes you unique. The more you like yourself, તમે જેટલા વધારે તમારી જાતને ચાહશો, the more you love yourself, the more you accept yourself as you are, the less you are like anyone else. એટલા ઓછા તમે બીજા જેવા બનશો. which makes you unique, કે જે તમને યુનિક અદ્વિતીય બનાવે છે. In his career, વોલ્ટ ડિઝનીએ ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ અને નિષ્ફળતાનો સામનો કર્યો, પરંતુ અંતે સફળતા મેળવીને he proved himself a unique person. Now let us see what obstacles, difficulties he had to face on his way to success. The apple orchard and weeping willows stand green and beautiful at our old farm where Walt sketched his first animals. અમારી જૂની વાડીના સફરજન અને બેદ મજનના લીલાછમ વૃક્ષો વચ્ચે વોલ્ટે પ્રથમ પ્રાણીઓના સ્કેચ તૈયાર કર્યા. I recall how Walt and I would snuggle together in bed and hear the haunting whistle of a locomotive passing in the night. મને યાદ છે કે રાતે પસાર થતી ટ્રેનની ભયાનક વિસલ સાંભળીને હું અને વોલ્ટ કેવા લપાઈ જતા હતા. Our uncle Mike was an engineer and he would blow his whistle one long and two shorts just for us. અમારા અંકલ માઇક એન્જિનિયર હતા અને એ અમારા માટે જ વિસલ વગાડતા હતા, એક લાંબી અને બે ટૂંકી. વોલ્ટ નેવર લોસ્ટ હિઝ લવ ફોર ટ્રેન્સ. વોલ્ટે ક્યારેય પણ ટ્રેન માટેનો પ્રેમ ગુમાવ્યો નહોતો. Years later, an old-fashioned train was one of the first attractions at Disneyland. અને વર્ષો પછી ડિઝનીલેન્ડમાં એક ઓલ્ડ ફેશન્ડ ટ્રેન મહત્વનું અટ્રેક્શન બન્યું હતું. As far back as I can remember, Walt was drawing. The first money he ever made was a nickel for a sketch of a neighbor's horse. મને યાદ છે કે વોલ્ટ વોઝ ડ્રોઈંગ. વોલ્ટ ચિત્રો દોરતા હતા. એન્ડ he earned his first money for a sketch of a neighbor's horse, which was only a nickel, only 5 cents. He studied cartooning in Chicago and then started a little animated cartoon company in Kansas City that flopped. તેણે શિકાગોમાં કાર્ટૂનિંગનો અભ્યાસ કર્યો અને કેન્સાસ સિટીમાં એક એનિમેટેડ કાર્ટૂન કંપની શરૂ કરી કે જે નિષ્ફળ ગઈ. I was in Los Angeles when Walt, just 21, decided to try his luck in Hollywood. જ્યારે વોલ્ટ ફક્ત 21 વર્ષનો હતો ત્યારે તેણે હોલિવૂડમાં પોતાનું નસીબ અજમાવવાનું નક્કી કર્યું. I met him at the station. હું એને સ્ટેશન ઉપર મળ્યો.
He was carrying a cheap suitcase that contained all of his belongings. એ પોતાની સાથે એક ચીપ સસ્તી મામૂલી સુટકેસ લઈ જઈ રહ્યો હતો કે જેમાં એની બધી જ વસ્તુઓ આવી ગઈ હતી. We borrowed $500 from an uncle, and Walt started a cartoon series called Alice in Cartoonland. અમે અંકલ પાસેથી $500 ઉછીના લીધા અને વોલ્ટે એલિસ ઇન કાર્ટૂન લેન્ડ નામની એક કાર્ટૂન સિરીઝ શરૂ કરી. ઇટ વોઝ ટફ ગોઈંગ. એ ખૂબ જ કપરો સમય હતો. વોલ્ટ ડીડ ઓલ ધ એનિમેશન એન્ડ આઈ ક્રેન્ક્ડ ધ ઓલ્ડ ફેશન્ડ કેમેરા. વોલ્ટે બધું જ એનિમેશન કર્યું અને મેં જૂના કેમેરા વડે ફોટા પાડ્યા. The Alice cartoons didn't make much of a splash, so Walt started a new series called Oswald the Rabbit. Alice કાર્ટૂને બહુ વધારે સફળતા મેળવી નહીં. સો વોલ્ટે ઓસ્વાલ્ડ ધ રેબિટ નામની નવી સિરીઝ શરૂ કરી. Oswald did better. But when Walt went to our New York distributor for more money, he ran into trouble. Oswald સફળ રહ્યું, પરંતુ વોલ્ટ જ્યારે ન્યૂયોર્ક ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસે વધારે પૈસાની ડિમાન્ડ કરે છે ત્યારે એ મુશ્કેલીમાં મુકાય છે. What kind of a deal did you make, kid? I asked. મેં પૂછ્યું કે તે કેવા પ્રકારની ડીલ કરી. We haven't got a deal, Walt admitted. આપણે કોઈ ડીલ કરી નથી, વોલ્ટે કહ્યું. The distributor copyrighted Oswald and he is taking over the series himself. ડિસ્ટ્રીબ્યુટરે કોપીરાઇટ મેળવી લીધા છે અને ઓસ્વાલ્ડ સિરીઝ એ પોતે જ આગળ ચલાવશે. સ્ટ્રેન્જલી વોલ્ટ ડિડન્ટ સીમ ડાઉન હાર્ટેડ. પણ અચરજની વાત તો એ હતી કે વોલ્ટ જરા પણ હતાશ દેખાતા નહોતા. We are going to start a new series, he enthused. It is about a mouse and this time we shall own the mouse. તેણે ઉત્સાહપૂર્વક કહ્યું કે આપણે નવી સિરીઝ શરૂ કરવાના છીએ જે એક ઉંદર ઉપર આધારિત હશે અને એ આપણી પોતાની માલિકીનું હશે. ધ રેસ્ટ ઇઝ અ હિસ્ટ્રી. અને ત્યારબાદ જે બન્યું એ એક યાદગાર ઇતિહાસ છે. વોલ્ટ્સ માઉસ મિકી celebrated his 40th birthday in 1968. And a happy 40th it was. વોલ્ટના માઉસ મિકીએ ઇન ધ યર 1968 તેનો 40મો આનંદપ્રદ બર્થડે ઉજવ્યો. A quarter of a billion people saw a Disney movie in 1968. 100 million watched a Disney TV show. Nearly a billion read a Disney book or magazine and almost 10 million visited Disneyland. A quarter of a billion એટલે કે 25 કરોડ જેટલા લોકોએ ડિઝની મૂવી એ વર્ષે જોયું. આશરે 100 મિલિયન લોકોએ ડિઝની ટીવી શો જોયો અને નિયરલી અ બિલિયન નિયરલી 1 અબજ જેટલા લોકોએ ડિઝની બુક કે મેગેઝિન વાંચ્યા. એન્ડ ઓલમોસ્ટ અને લગભગ 10 મિલિયન વિઝિટેડ ડિઝનીલેન્ડ અને અંદાજે 1 કરોડ લોકોએ ડિઝનીલેન્ડની મુલાકાત લીધી. એન્ડ મિકી as Walt used to say started it all. અને વોલ્ટ કહેતા કે મિકીએ આ બધાની શરૂઆત કરી. Mickey was only the first successful product of Walt's matchless imagination and ability to make his dreams become reality.
મિકીએ વોલ્ટની અદ્વિતીય કલ્પના અને તેની ક્ષમતા, હિઝ એબિલિટી, તેના ડ્રીમને વાસ્તવિક રૂપ આપવાની તેની ક્ષમતાનું એક સફળ સર્જન હતું. It was an ability he could turn on for any occasion, large or small. તેની આ એબિલિટી એ કોઈ પણ નાની કે મોટી પરિસ્થિતિમાં કાર્યરત કરી શકતા હતા. Once, when my son Roy Edward had the measles, Walt came and told him the story of Pinocchio. Once, એકવાર એવું બને છે કે મારા દીકરાને મિઝલ્સ નામનો રોગ થયો હતો અને વોલ્ટ આવે છે અને તેને પિનોક્યોની સ્ટોરી સંભળાવે છે કે જેના ઉપર એ કામ કરી રહ્યા હતા. When Walt told a story, it was a virtuoso performance. જ્યારે વોલ્ટ આ વાર્તા કહે છે ત્યારે એ એક એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી પરફોર્મન્સ હતું. His eyes riveted his listener. His mustache twitched expressively. His eyebrows rose and fell, and his hands moved with the grace of a musical conductor. જ્યારે વોલ્ટ વાર્તા સંભળાવે છે ત્યારે his eyes riveted his listener, ત્યારે તેની આંખો એના લિસનરને જકડી રાખતી હતી. His mustache twitched expressively, અને તેની મૂછો ઊંચી નીચી થતી હતી. His eyebrows rose and fell, એની આઈબ્રોઝ પણ ઊંચી નીચી થતી હતી. અને એક મ્યુઝિશિયનની જેમ એ પોતાના હાથ લય તાલ સાથે હલાવી રહ્યો હતો. Young Roy was so wide-eyed at Walt's graphic telling of the fairy tale that he forgot all about his measles. વોલ્ટની આ વાર્તા કહેવાની કળાથી યંગ રોય એટલો બધો આશ્ચર્યચકિત હતો, એ વાર્તા સાંભળવામાં એટલો બધો તલ્લીન હતો કે બધું જ પોતાના રોગ વિશે ભૂલી જાય છે. Later when he saw the finished picture, he was strangely disappointed. પરંતુ પછી જ્યારે એ પિક્ચર બનેલું જુએ છે ત્યારે નિરાશ થઈ જાય છે. It didn't seem as exciting as when Uncle Walt told it, he said. એ કહે છે કે અંકલ વોલ્ટે જે પિનોક્યોની સ્ટોરી સંભળાવી હતી એટલું આ પિક્ચર એક્સાઇટિંગ હતું નહીં.